रक्षमाणाय आयुष्मते स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो गट्टि कंड चप्पु चेयि भवन्तो मुखतम स्वामी वारी कालकदी सुनिवारी मुखतम काल समुद्धरे तो श्री 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 संतोष रूपादेवी सत्यदानवता लक्ष्मी गणपति स्वामी देवता आंजनेय स्वामी देवता आच नवग्रह देवता संतान नागेंद्र देवता मानसा देवी सहित ललिता परमेश्वरी देवता सकल भक्त जनानां गोत्राणां वंशानां वृद्धिरस्तु शांतिरस्तु पुष्टरस्तु वृद्धिरस्तु विघ्नस्तु नाना गोत्राभिरस्तु नानानां वंशाभिवृद्धिरस्तु ओम शुचि भाव्यामरद शुचि नागम शुचिकम हेमातुरम शुचिभ्यः रत्न शुचि विप्र शुचि कविः शुचि रोचनावदग्न सत्य सुवचना ब्राजन्तगिरते तव ज्वलनतो दक्षिण दिग्भागे अंगार ग्रहमावाहि अमे ईशान दिग्भागे बुध ग्रहमावाहि अमे ओम उत्तर दिग्भागे कुबेरदेवता उत्तर दिग्भागे दक्षिण होता है परमेश्वरे गवामंगे चतुर्थे चतुर्दशकोणासे गोमातृदेवताभ्यो नमः लक्ष्मी क्षीर समुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरी दासीभूत समस्त देवता लोकैकदीपाङ्कुरा श्रीमन्मन्दकटाक्ष लब्धबहुब्रह्मेन्द्रीकाद्रा मां त्रैलोक्यगुणधुरे सदयां वन्देहं सुन्दर्यां लक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी प्रसन्नां सर्वदा జరగవి अंबिकानाथाय नमः श्रीकंठाय नमः भक्तवत्सलाय नमः श्री भगवान शंकर स्वामी नानाविध परिमल पत्रं समर्पयामि पापात्मा पापसंभवः त्राहिमान् कृपया देवा करुणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारणभावेन रक्षरक्ष परमेश्वरः रक्षरक्ष जगदीश्वरः महावज्र
ఓం నమః శివాయ. బార్డర్ మీద కాదు స్వామి, ఇక్కడ అయ్యప్ప అయ్యప్ప ఒక నిమిషం పెట్టాలి. అన్నా నువ్వు కొంచెం జరిగితే ఆ సైడ్ చూస్తాడు, నువ్వు అడ్డం ఉంటాడు చూస్తాడు. రైట్, ఇప్పుడు మంచిగా చూడండి మేడం, చూడండి మేడం. రవిరా శుభదానంతుభ్యమహం సంప్రదే నమః దీపం చదువు దీపం దీపం తజ్జన జ్ఞానం కార్తీక మాత పేరు మాత్రం తల్లి ముందర ఎకరం రావున్నా 2 ఎకరాలు రావున్నా కూర్చుంటా నాని అది ఆ కవర్లు కార్లో పెట్టేసారు. దివ్యధామంలో విద్యారాధన కార్యక్రమంలో నా దగ్గర చేసినటువంటి శతమానం భవతు శతాయ పురుష ఓం శ్రీ గంగా దేవతోభ్యో నమః. ఓం శ్రీ దీపదేవతోభ్యో నమః. దీపం ప్రజ్వల్య దీపం ప్రజ్వల్య
గోమాత్రే నమః. నమస్కారం చేసుకోండి. స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఓర్ధం విజాపదేశం నాస్తుతే నమస్తే సమర్పయామి సమర్పయామి. అందరూ ఇంటి దగ్గర యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వాట్సాప్ చూసి ఎక్కడైనా గేమ్స్ ఆడని ఆరోగ్యంగా ఉంది. ఈ మధ్యలో రాజధాని ఎవరైనా గణేష్ మహారాజుకి ద్రాక్ష రుద్రాక్ష మానసూత్ర శాంభవాముఖి భేదా రుద్రాక్ష శ్రీ రుద్రాసూత్ర ప్రకృతిభాన ఓం శమే కామ శమే కామ శమే యశస్మే వశస్మే శమే దత్తా శమే ధరణం శమే దుర్గి నమస్తే యాకేషు శివతమా कालाक्षरुद्राय नीलमंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय కాబట్టి దేవత ఉత్సవం పెట్టుకున్నాం. शिवाय शिवतराय యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాడు స్వామి అని చెప్పి అన్నారట. ఆ విధంగా ఆ రోజు భిక్షాటం బయలుదేరి వచ్చేసరికి రోజు లభించే ద్రవ్యానికంటే కూడా 8 రెట్ల ద్రవ్యం ఎక్కువగా లభించిందట. అప్పుడు ఆ యొక్క స్నానాన్ని తీర్చుకుందామని చెప్పి ఆ కట్టెలనుకునేటి వాడు బ్రాహ్మణ గృహం ఉందనే ఆ కట్టెల లోపల దించి ఇంటి లోపల వచ్చి మంచినీళ్ళు అడుక్కొని తాగుదాం అనుకునేసరికి
ఆ సమయంలో ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడ ప్రచారకారుగా ఆచరిస్తున్నాడ. ఈ కట్లముగ్గురేంటి వాడు తన భక్తి తన యొక్క దాహాన్ని కూడా మర్చిపోయాడు. వ్రతం పూర్తయ్యే వరకు అక్కడనే ఉండి తీర్థప్రసాదాలు తీసుకున్నటువంటి వాడై అప్పుడు అడుగుతున్నాడు ఈ కట్లముగ్గురేంటి వాడు, స్వామి నేను కొంతకాలం చూసినప్పుడు మీరు చాలా దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్నారు, ఇప్పుడు మీరేమో అష్టైశ్వర్యాలు తొలగలుగుతున్నారు, మీకేమైనా కలిసి వస్తే ఏ విధంగా కలిసి వచ్చిందో నాకు చెప్పండి స్వామి అని చెప్పి అనేసరికి అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు అంటున్నాడ, నాయన నేను సత్యానుష్ఠానం ఒక వ్రతాన్ని ఆచరించాను, ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల నాకు అర్థం ఈ వారసత్వం తీసుకున్నాం మరి బాబాయ్. सौभाग्यम देहि में पुत्रान् सर्वान् कामान् च देहि मे ओ धीमदेवी कर्म साक्षी दीपाराधन दीपं प्रज्वल्य जलस्मिन् समिधं श्री गोमात्रे नमः। जय गोमाता की, जय गोमाता की, जय गोमाता की। घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः सत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्राह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों नमोऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। हरों हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च साम्राय च आम्नाय नमः सिंहाय च विष्णुदेव नमः उग्राय च भीमाय च नमः अग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमः हन्त्राय च हनिकेशाय च नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय च शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवोदराय च नमो हिरण्याय च प्रज्ञाय नमः कृष्णाक्षाय च नमः भवद्राय च नमः घोषाय च नमः संध्याय च नमः नाट्याय च गणेशाय च नमो हिरण्याय च संध्याय च कृष्णाक्षाय च नमः भवद्राय पुरस्ते च नमः घोषाय च नमः संध्याय च नमः नाट्याय च गणेशाय च। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम च एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति योपामस्तं वेद आयतनवान् भवति य एवं वेद योपाम् पुष्पान् पुष्पान् भवति। या बला या बला
స్నాపయామి. పూర్వక శతకోటి వందనాలు. ఎందుకంటే మీరు చేస్తున్న సేవ అమోఘమైనది. ఆ కీర్తన ఆనాటి అన్నమయ్య కీర్తనలాగా అనిపించింది మాకైతే. మా భక్తులందరూ కూడా ఎంతోమంది వచ్చి నాకు చేశారు. మీ కీర్తనలో, మీ ఆలాపనలో మా భక్తులందరూ తన్మయత్వంతో ఊగిపోయారు, మమేకమైపోయారు మీరు. ఇది మిమ్మల్ని ఏదో పొగట్టగా చెప్పట్లేదు, మా హృదయం నుంచి వస్తున్న మాట, నాతోటి 10 మంది చెప్పినటువంటి మాట. అంటే మీ అనుమతితో ఒక 5 నిమిషాలు మా కార్యక్రమం తీసుకుంటాం. మన సూర్యాపేట పట్టణంలో అమ్మా నాన్నల కోరిక ప్రకారం సంతోషవంత దేవస్థానం స్థాపించుకొని 30వ సంవత్సరం అడుగు పెడుతున్నాం. అలాగే ఒక దేవాలయం అంటే పూజలు పునస్కారాలే కాకుండా మరి చిన్న పిల్లలు కూడా ఆధ్యాత్మిక సంస్కరణలు చేయాలనే సదుద్దేశంతో ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ తరగతులు మన దేవాలయంలో స్థాపించడం ప్రారంభించి ఎంతోమంది పిల్లలకి ఒక సిలబస్ ద్వారా రాముడు అంటే ఎవరు, శివుడు అంటే ఎవరు, తిరుపతి అంటే ఏంటి, రామేశ్వరం అంటే ఏంటిది, ఆ విధంగా క్షేత్ర మహిమలు, దేవతల మహిమలు వాళ్ళందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకు నాటుకోవాలనే సదుద్దేశంతో ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ తరగతులు చేశాము. మరి అలాగే మన దేవాలయం సందర్భంగా జమ్మిగడ్డలో శమి పూజ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. వేల మంది మన భక్తులు, మన సూర్యాపేట భక్తులు అక్కడికి వచ్చి శమి పూజ చేస్తారు. నా చిన్నతనంలో మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం గొప్పకు చెప్పట్లేదు, అందరూ ఒకరి మీద ఒకరు పడ్డట్టుగా చేసుకొని మనం పూజా కార్యక్రమాలు చేసుకునే వాళ్ళం. కానీ మన జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో వారు వచ్చినాక మున్సిపాలిటీ సహకారం తీసుకొని వారికి చెప్పి
ఒక క్యూ పద్ధతిలో వేల మందికి తీర్థము, షటారు, కుంకుమ ప్రసాదం అందేట్లుగా చేసేందుకు వారిచ్చిన సహకారము అమోఘమైంది. వారికి సందర్భంగా మా సూర్యాపేట దేవాలయ సంతోషమాత కమిటీ తరఫున భక్తులందరి తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఈరోజు మనము 22వ కార్తీక వన సమారాధన అనేది, మరి 22వ వన సమారాధన కార్తీక అంటే అన్నప్పుడు ఇది శాస్త్రీయమైనది, సైన్స్ పరంగమైనది. మనకు ఇంతవరకు భక్తి ఉన్న వాళ్ళం కానీ శాస్త్రీయమైన పెద్ద పండితులు కానీ చెప్పేట అంశం ఏంటంటే కార్తీక మాసంలో ఆమలక పూజ అంటే ఉసిరి చెట్టు పూజ చేయాలని, అలాగే మారేడు చెట్టు అంటే శివస్వరూపంగా ధ్యానించాలని, మరి ఎలకపత్రి వినాయకుడి స్వరూపంగా ధ్యానించాలని, మరి పార్థివలింగం అప్పటికప్పుడు శివలింగాన్ని తయారు చేసుకొని మనం పూజ చేసుకునే అదృష్టం మనకు కలుగుతున్నది. మరి కాశీ నుంచి తెచ్చిన శివలింగం ఏదో శాస్త్రం చెప్పబడింది, ఒక మారేడు చెట్టు కింద శివలింగాన్ని పెట్టినట్లయితే ఒక్క ఆకు దాని మీద పడ్డా ఈ దానికి పూనుకున్న అందరికీ శతకోటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ఎంతోమంది పెద్దలు చెప్పినట్టు. అందుకొరకు కాశీ నుంచి శివలింగం తెప్పించడం జరిగింది, మారేడు చెట్టు కింద పెట్టడం జరిగింది. 108 శివలింగాలతో అభిషేకం చేసుకునే అదృష్టం మనకు కలిగింది. మరి ఇదంతా ఏ విధంగా జరుగుతున్నది అంటే ఒక సంకల్పాలు ఎన్నో కలుగుతాయి. మీ అందరికీ తెలుసు, సందర్భంలో మాట్లాడుతున్నా. సంకల్పాలు ఎన్నో దొరుకుతాయి. ఆ సంకల్పం దృఢ సంకల్పం కావాలి. ఒక దృఢ సంకల్పం ఏర్పడినప్పుడు భగవంతుని ఆశీస్సులు కావాలి. భగవంతుని ఆశీస్సులు అయినప్పుడు ఆ చేస్తున్న కమిటీ కానీ 10 మంది కానీ ఐక్యమత్యంగా ఉండాలి, అందరి భావన ఒకటే ఉండాలి. మరి ఊరి పెద్దల సహకారం కావాలి. ఎందుకంటే ఏ కార్యక్రమం జరగాలన్నా ఊరి పెద్దల సహకారం జరిగినప్పుడే ఆ కార్యక్రమం ముందుకు పోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. మరి ఆ విధంగా మనకు మన సూర్యాపేట పట్టణంలో సంతోషమాత దేవస్థానం ఏర్పడేది, ఆధ్యాత్మిక క్లాసులు ఏర్పడ్డాయి. మరి శమి పూజ చక్కగా నిర్వహించుకోగలుగుతున్నాం. వన సమారాధనలు ఈ విధంగా 22 సంవత్సరాలుగా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించగలుగుతున్నాం. దానికి ప్రధానంగా అమ్మకు ఈ వేదిక నుంచి శతకోటి ప్రణామాలు తెలియజేస్తున్న మా తల్లికి, లలిత పరమేశ్వర మాతకు, సంతోష్ మాతకు. మరి ఏదైనా భక్తుల సహకారం లేని ఏది కాదు. మీరందరూ సహకరించబట్టే 30 ఏళ్ళుగా దేవాలయాన్ని, 22 ఏళ్ళుగా నిర్విఘ్నంగా ఈ వన సమారాధన కార్యక్రమాన్ని మనం చేసుకోగలుగుతున్నాం. అందుకు మా కమిటీ తరఫున మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈనాడు మన ఈ పుణ్యమైన కార్యక్రమానికి, పవిత్రమైన కార్యక్రమానికి మన మాజీ మంత్రివర్యులు, శాసనసభ్యులు, మనందరికీ చిరపరిచితులు, మన ఇంటివారు, అందరి ఇంటివారు గుడ్లకల్లి జగదీష్ రెడ్డి గారి దంపతులు వారు ఈ కార్యక్రమానికి రావడం, వారికి కమిటీ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి మనం పిలిచిన గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం వారి ఇక్కడికి రావడం, మమ్మల్ని ఇక్కడ దేవాలయంలో జరిగే కార్యక్రమాలను చూసి అభినందించి ఎంతో ప్రోత్సహించడం మాకు ఏనుగంత బలం, కొండంత బలం వచ్చింది. తద్వారానే మేము కార్యక్రమాలు జయప్రదం చేస్తున్నందుకు వారు ఒక బ్యాక్ పని చెప్పవచ్చు. మరి మా సూర్యాపేటలో కేశగుప్త గారి విగ్రహం మనం స్థాపించుకుంటున్నామంటే పూర్తి 100కి 100 సహకారం మన జగదీష్ రెడ్డి గారే. భార్య ఇంటికి నన్ను పిలిచి, మురళి గారు మీరు కేశగుప్త గారి విగ్రహం పెట్టాలి, మన తెలంగాణ వాళ్ళు మనం తప్పకుండా పూజనీయుడు ఆయన పెట్టాలన్నది. సార్ మీరు సహకరిస్తే మీరు మా ఇంట్లో మీరు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారని. కానీ మీరు చేసింది లేదు, చేసి అంతే కాదే. కానీ మమ్మల్ని పెట్టి మాకు అత్యాత వచ్చేటట్టు చేశారు. వారికి సూర్యాపేట పట్టణ ఆరోగ్య సంఘాలు అందరి తరపున జగదీష్ రెడ్డి గారికి ప్రణామాలు తెలియజేస్తున్నాం. గత 22 సంవత్సరాలుగా నిర్విఘ్నంగా ఈ కార్తీక వన సమారాధన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్న సమితి అధ్యక్షులు లోకా వెంకటేశం గారు, కార్యదర్శి బ్రహ్మలపల్లి మురళి గారు, అదేవిధంగా కోశాధికారి పాలరూపు రామమూర్తి గారు, ఇంకా ఇతర పెద్దలందరూ, సమితి సభ్యులందరూ ఇంత గొప్పగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు, ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మరి మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. తప్పకుండా ఏ సమాజమైనా
ఒక భయంతోని భక్తితోని ఉన్నప్పుడే ఆ సమాజంలో సక్రమమైన నడవడి ఉంటుంది, సమాజ శాంతి ఉంటుంది. సమాజ అభివృద్ధి అనేది తప్పకుండా దాని యొక్క సాంస్కృతిక పునాది మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. మానవ జీవితం అంతా కూడా ఆ పద్ధతుల్లోనే ముందుకు పోతుంది అని చెప్పి నిరూపించింది భారతీయ సమాజం, భారతీయ సంస్కృతి. వేల సంవత్సరాలు, లక్షల సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ మానవ జాతి ఉద్భవించి భూమి మీద అనేక సమాజాలు వచ్చినాయి, అంతరించినాయి. ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తున్నాం, పాశ్చాత్య సంస్కృతి అంటాం, వెస్ట్రన్ కల్చర్ అంటాం. పాశ్చాత్యులు అంటే అటువైపు పడమడ వైపు ఉన్న వాళ్ళు, భూమికి తూర్పు వైపు ఉన్న వాళ్ళం మనం. మధ్యకాలంలో వాళ్ళ సంస్కృతిలోకి మన వాళ్ళు కూడా కొంత జొరబడే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ వాళ్ళ ఆ సంస్కృతి అక్కడ మానవ జాతిని నిలబెట్టి ఉంచడంలో విఫలమవుతుంది. ఎందుకు అనంటే అర్థం లేని హత్యలు, అర్థం లేని ఆత్మహత్యలు. మనిషి ఎందుకు బతుకుతున్నాడు అనేది కూడా తెలియని స్థితిలో ఆ సమాజాలు విడిపోయి ఉన్నాయి. కుటుంబాలు లేకపోవడం, మనిషి ఒంటరిగా జీవించే పరిస్థితి తీసుకొచ్చుకోవడం. జంతువులు కూడా గుంపుగా బతుకుతాయి, పక్షులు కూడా గుంపుగా బతుకుతాయి. కానీ మనుషులు ఎవరి వాళ్ళు బ్రతకాలన్న సంస్కృతి, పాశ్చాత్య సంస్కృతి వచ్చి నాశనం చేస్తూ ఉంటే ప్రపంచాన్ని భారతీయ సంస్కృతే నిలబెట్టి ఉంచింది గొప్పగా. ఇవాళ భారతదేశమే సంతోషంగా ఉన్నది, భారతదేశమే ఒక సమాజంగా బలంగా ఉన్నది అంటే కారణం మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు. వాటిని నిలబెట్టడంలో అనేక సంస్థలు, అనేక మంది వ్యక్తులు, ఎంతోమంది చేసిన కష్టం, వారి కృషి, వాళ్ళ త్యాగాల ఫలితంగానే ఇది నిలబడి ఉన్నది. మరి సూర్యాపేటలో కూడా మరి ఈ సంతోష రూపదేవి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో మరి సత్యమ్మ సాంబయ్య గారి కోరిక మేరకు మరి మురళి గారు, వారి మిత్రులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఒక మంచి పద్ధతుల్లో సమాజానికి ఒక మంచి ఆచారాన్ని, సంప్రదాయాన్ని అందిస్తూ తర్వాత తరాలకు కూడా ఇటువంటి విలువల్ని అందిస్తూ ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు నేను వారికి మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ధ్వజస్తంభానికి సంబంధించి వారు ఏదైతే నుంచి సహకారం అడుగుతున్నారో తప్పకుండా 100% మీరు ఏది కోరితే అది చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. అది చేద్దాం. తప్పకుండా ఇటువంటి కార్యక్రమాలని కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది సమాజ భవిష్యత్తు దృష్ట్యా. కాబట్టి తప్పకుండా వాటిలో సహకారం ఉంటుందనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ